மூடி அவரை வரவேற்கலாமா? we welcome you Jesus என்று சொல்லுங்க. ஏசப்பா உம்மை வரவேற்கிறோம், ஆவியானவரே உம்மை வரவேற்கிறோம், பிதாவே உம்மை வரவேற்கிறோம் என்று சொல்லலாமா? Thank you Jesus. வாக்கியத்தில் எப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்குது? Psalms chapter 118:1ல கர்த்தரையே துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹalleluya. அவரை துதிக்கலாமா? அவர் ஒருவரೇ நல்லவர். ஹalleluya. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹalleluya. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೇ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ರಿ ಏಸಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ, எங்களை நடத்துங்க ஏசப்பா. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், தேவாதி தேவனை ஆராதிக்கின்றோம். ஹalleluya. எல்லா கண்களை மூடி இந்த பாடலை பாடலாமா? கரங்களை உயர்த்தி அவரை வரவேற்கலாமா? ஹல்லேலூயா தேவனுக்கே, ஹல்லேலூயா இயேசு ராஜனுக்கே, ஹல்லேலூயா தேவனுக்கே, ஹல்லேலூயா இயேசு ராஜனுக்கே, தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் என்றென்றும் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் என்றென்றும் நடத்திடுவார். உன்னோடி சொல்லுங்க. ஆராதனை 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 ஆராதனை. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே. சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே. வெண்மேகமே வெண்மேகமே வெளிச்சம் தாரும் என் நேரமே. வெண்மேகமே வெண்மேகமே வெளிச்சம் தாரும் என் நேரமே. கண்ணீரை துடைத்து காயங்களாற்றி கனிவோடு நடத்திடுவார். கண்ணீரை துடைத்து காயங்களாற்றி கனிவோடு நடத்திடு. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஆராதனை ஆராதனை. கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை ஆராதனை. சொல்லுங்க. ஆராதனை. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே. தேங்க் யூ ஜீசஸ். அவர் எங்களுக்கு துணையாளராக இருக்கிறார். ஏசப்பா விட்டா எங்களுக்கு யாரும் துணை இல்லை. அவரை ஆராதிக்கலாமா? துணையாளரே துணையாளரே, இன்பத்து தாங்கும் மனவாளரே. ஹalleluya. எங்க துன்ப நேரத்தில் அவரையே நோக்கி கூப்பிட்டால் அவர் எங்களை தாங்குவார். தேங்க் யூ ஜீசஸ். இந்த ஸ்டான்ஸா பாடும்போது எல்லாம் உணர்ந்து பாடலாம். அவர் ஒருத்தர் தான் எங்களுக்கு துணையாளர். ஹalleluya. நன்றி ஏசப்பா. தேங்க் யூ ஜீசஸ்.
துணையாளரே துணையாளரே துன்பத்தில் தாங்கும் மனவாளனே துணையாளரே துணையாளரே துன்பத்தில் தாங்கும் மனவாளனே அபிஷேகமூர்த்தி மறுரூபமாக்கி ஆற்றலை தந்திடுவார் அபிஷேகமூர்த்தி மறுரூபமாக்கி ஆற்றலை தந்திடுவார் கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு ஆராதனை பண்ணலாமா ஆராதனை 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 ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆராதனை உமக்கே ஹல்லேலூயா எல்லா ஜோர கரங்களை தட்டி அவரை ஆராதிக்கலாமா எங்க நல்ல மேய்ப்பரை ஆராதிக்கலாமா எங்க மேய்ப்பரும் கண்காணியுமான இயேசு கிறிஸ்துவை ಆರಾಧಿಸಲಾಮಾ ದೇವನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೆನ್ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ? ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಕೊನೆಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದೆವು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಲಾಗಿದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆನು, ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡದೆ ಏಸಪ್ಪನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಆತನನ್ನೇ ನೋಡಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬೇಳೆ ಆಟ್ಗಳು ಸೇವಕರು ಯಜಮಾನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಸಪ್ಪನ ಕಣ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಡೋಣ ಈ ಹಾಡನ್ನು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗಾಗಿ, ನನ್ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ.
பேருக்கு பலன் உண்டு, எவ்வளவு பேருக்கு பலன் இல்லை. இஸ்ரேல் வாருக்கு போகும்பொழுது, யுத்தத்துக்கு போகும்பொழுது ஆசா ராஜா பார்க்குறாரு, எதிர்த்து வர யுத்தத்தின் ராஜ்யத்தை பார்க்குறாரு, ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அப்போ இவங்க இஸ்ரேலுடைய ஆர்மி ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும். அப்போ அவர் கடவுளை பார்த்து சொல்லுகிறார், பலன் உள்ளவர்களுக்கும் பலன் இல்லாதவர்களுக்கும் உதவி செய்வது உமக்கு லேசான காரியம். ஹல்லேலூயா. ஆசா ராஜா கடவுளை பார்த்து சொல்லுகிறார், பலன் உள்ளவர்களுக்கும் பலன் இல்லாதவர்களுக்கும் உனக்கு உதவி செய்வது லேசான காரியம். ஹல்லேலூயா. அதே அந்த சிறு ஆர்மியை கடவுள் நடத்தி, அந்த சிறு ஜெபத்தினால கடவுள் நடத்தி அவங்களை ஜெயத்துக்கு கொண்டு சென்றார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு எங்கள் வாழ்க்கை நாங்கள் போராடுற போராட்டம் பெருசாக இருக்கலாம், எங்களுக்கு பலன் இல்லாத இருக்கலாம், பலன் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஹல்லேலூயா. எப்படி இருந்தாலும் எங்கள் உதவி வருவது அவரிடத்திலிருந்து. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. லேசான காரியம் உமக்கு, அது லேசான காரியம். பலன் உள்ளவன் பலன் இல்லாதவன் யாராயிருந்தாலும் உனக்கு உதவி செய்வது லேசான காரியம் என்று அறிக்கையிடலாம். எங்கள் வாழ்வுகளை இன்றைக்கு அறிக்கையிடலாம். கண்களை மூடி கைகளை உயர்த்தி இயேசுவுக்கு அறிக்கையிடலாம். பலன் உள்ளவர்களுக்கும் பலன் இல்லாதவர்களுக்கும் உதவி செய்வது இயேசுப்பா உனக்கு லேசான காரியம்பா. உன் பிரசன்னத்தில் எங்களை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் பலன் அல்லப்பா, உன் கிருபை இயேசுப்பா, உன் கிருபை அப்பா, உன் பிரசன்னம் எங்களுடைய வாழ்வு அல்லப்பா, இது உங்களுடைய வாழ்வுப்பா. உன் சித்தம் ஆண்டவரே, எங்களை நடத்துங்கப்பா, எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே. Let your presence fill us, Lord. எங்களுடைய ஒரு ஆலயங்களையும் பிரசன்னம் மூடிக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. 7 குத்து விளக்கு நடுவில் வாசம் செய்கிற பரிசுத்தரே, இதோ இன்றைக்கு இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து வாசம் செய்யும் உலாவும் ஆண்டவரே. எங்கள் சபையில உலாவும் உன் அக்கினியை ஊற்றும் ஆண்டவரே, உன் பரிசுத்தத்தை ஊற்றும் ஆண்டவரே. உன்னை வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பலவீனர்களான நாங்கள் அப்பா உன்னை வாஞ்சிக்கிறோம். எங்கள் மத்தியில வாங்க, எங்கள் மத்தியில வாங்க. எல்லோரும் சேர்ந்து லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் இல்லாதவன், பலனுள்ளவன் இல்லாதவன் யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். லேசான காரியம். மண்ணை பிசைந்து மனிதனை படைத்தது லேசான காரியம். மண்ணை பிசைந்து மனிதனை படைத்தது லேசான காரியம். மண்ணான உலகத்தில் மனிதனாய் வந்தது லேசான காரியம். இந்த மண்ணான உலகத்தில் மனிதனாய் வந்தது லேசான காரியம். உமக்கது பலனுள்ளவன். எல்லாரும் சேர்ந்து அறிக்கையிடலாம். பலனுள்ளவன் இல்லாதவன், பலனுள்ளவன் இல்லாதவன் யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். யாருக்கு? லேசான காரியம். உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வதும் லேசான காரியம். உயிரற்ற
சடலத்தை உயிர் பெற செய்வதும் லேசான காரியம். தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பதும் லேசான, எங்கும் தீராத நோய்களை, தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பதும் லேசான காரியம். இயேசுவுக்கு லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் இல்லாதவன், பலனுள்ளவன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். இயேசுவுக்கு லேசான காரியம். லேசான காரியம், லேசான காரியம். உமக்கது ஜோராக லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். அல்லேலூயா. உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம் இல்லையா? இல்லையா? ஆமென். அன்றைக்கு லாசருவை உயிரோடு எழுப்பின தேவன். அல்லேலூயா. அந்த தேவன் இன்றைக்கு எங்கள் மத்தியிலும் வாசம் செய்கிறார். எவ்வளவு பேர் நம்புறீங்க? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவர் மாறல, அவர் மாறல. என் இயேசு மாறல, என் இயேசப்பா மாறல. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். அல்லேலூயா. அவர் உயிருள்ள தேவன், அவர் ஜீவனின் தேவன். எங்களுக்கு இன்றைக்கும் ஜீவன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். எங்கள் நிலைமைகள் உயிரற்றாக இருக்கும் பொழுது எங்கள் நிலைமைகளுக்கு உயிர் கொடுக்கிற தேவன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி கடைசியாக இந்த ஒரு ஸ்டான்ஸாவை பாடலாம். உயிரற்ற சடலத்தை. ஆமென். உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வதும் லேசான காரியம். உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வதும் லேசான காரியம். தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பதும் லேசான காரியம். ஆமென். இன்றைக்கு இது பாடம் உள்ளது. எங்கள் நோய்கள் எல்லாம் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். எங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் நீங்கட்டும். எங்கள் பலவீனத்தில் அவர் பலன் பூர்ண கொள்ளட்டும். அல்லேலூயா. தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பது லேசான காரியம். இயேசுவுக்கு லேசான காரியம். ஆமென். ಜೋರಾಗಿ ಕೈகளை ತಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಆತನು. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಇದೆ. ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವಂಥ ಕೋಟೆ. ಕೀರ್ತನೆ 84 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಗೀತ 84, Psalms 84, ಸಂಗೀತம் 84.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. தமிழ் என்ன இருக்குது? உமது வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவோ ಇನ್ಬಮಾನದು. ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲ್ಲಿ? ದೇವರಾಲಯ ಯಾವುದು? ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವ. ನೀವೇ ದೇವರಾಲಯ. ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದ? ಎಷ್ಟೋ தமிழ் என்ன சொல்றாரு? இன்பமானது. இது இன்பமானதா? அல்லேலூயா. கர்த்தர் வாசம் செய்யும்படி எங்களுக்குள்ளே ಇಲ್ಬಂ ಇರ್ತದಾ? ಕರ್ತನು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಮ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಾ? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಆಲಯ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಆಲಯ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖ ಇದೆ. ಅವಡಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, எல்லா ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ. அவர் எங்களை ಮರವಾದ ನೇಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆಯದಂತ ಕರ್ತನು. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ஹல்லேலூயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, சொல்வே. இரவும் பகலும் இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. பாடுங்க. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எபினேசர், எபினேசர் நீர்தானையா, ஏதோவர் உதவி செய்தி. எபினேசர் நீர்தானையா, ஏதோவர் உதவி செய்தி. எல்ரோஹி, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோஹி எல்ரோஹி என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். கைகளை எடுத்து மேலே கத்தி நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பாடுங்க வாழ்த்திருந்து. பலகீன நேரங்களில் உம்பலனே. எல்லா கண்களை மூடுங்க. பலகீன நேரங்களில் உம்பலனே தந்தீரையா. சுகமானே சுகமானே. தழும்புகளால்
சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. சுகமானே சுகமானே தழும்புகளால் சுகமானே. கைகளை உயர்த்தி நன்றி 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 ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை உடைத்திரையா. தள்ளாட விடவில்லையே. ஆமென். glory Lord. உடைத்தீரையா. தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் கடல் தபலாக்கோ ஜாசின். கைகளை உயர்த்தி நன்றி 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 ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. சொல்லுங்க. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பலகீன நேரங்களில் உன் கிருபை. பாடுங்களே ஜோரா. பலகீன நேரங்களில் உன் பலனே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து. நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வே. கைகளை தட்டி அப்பாவை மகிமைப்படுத்தலாமா? போதுமா அப்பாக்கு? இயேசுவிಗೆ ಸಾಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆಂಡವರೇ ನನ್ರಿ 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 ಅಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಗೆ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. மனிதன் தன்னை தானே ரட்சித்துக் கொள்ள முடியாது. அவனுக்கு கர்த்தருடைய உதவி தேவை. அதனாலே தேவன் இந்த உலகத்தையே எவ்வளவோ நேசித்து தன் ஒரே குமாரனை ಅನುಪಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಆತನನ್ನ ನಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗನೇ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು. ಆಮೆನ್.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ஊமைகளை ஆண்டவர் எதுக்கு பேசினார்? தேவன் தன் குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு செய்யும்படி அனுப்பவில்லை, ரட்சிப்பு கொடுக்கிறதுக்காகவே அனுப்பினார் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். ஆமென். The Son of God didn't came to judge the people but to give the salvation. Amen. ಯೋಹಾನ 3:17 ಓದ್ ನೋಡಿ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೆ தமிழ் பச்சிடு ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே ಅವರೇ ಅನುಪಿನಾರ್. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ அப்படி இருக்கிற, நீ இப்படி இருக்கிற, நீ அது பண்ற, நீ இது பண்ற என்று சொல்லி நியாய தீர்ப்பு செய்யும்படி அவர் வரவில்லை. அல்லேலೂಯಾ. ನೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ನೀ ಕುಡುಕ, ನೀ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. எங்களுக்கு கூட யாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யும்படி அதிகாரம் இல்லை. ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ಎವರಿಬಡಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆண்டವರು என்ன செய்தார்? ஊமைகளே சொன்னார். ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕುರಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ನಾ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಳೆದೋಗಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. இன்னைக்கு நாங்கள் இங்க இருக்குது கர்த்தருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇದನ್ನು ಮರಿಲೇಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 17ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ದೇವರು ಲೂಕ 15:17. ಆಗ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಕಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಬುದ್ಧಿ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯ, ತಾನು செய்த என்ன காரியம்? புத்திஹீன. தன் தகப்பனை விட்டு எங்க போயிட்ட? தூர தேசத்துக்கு போய் காசெல்லாம் செலவழித்து, இப்போ எதுவுமே சாப்பிடுறதுக்கு கூட என்ன இல்லை, ಸಾಪಾಡಿ. ಹಂದಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ?
ಏನ್ ಬಂತು? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರವಿದೆ, ನಾನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆ, ನಾನು ಮಗ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. நான் அவருடைய குமாரன், எனக்கு புசிப்பில்லை. ஆனால் எங்க தகப்பனுடைய வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்காரர்கள் கூட 3 வேளை நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறாரு. இதுக்கென்று சொன்னால் தகப்பன் வீட்டுல ஒரு குறையும் இல்லை. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇವ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು, ಬುದ್ಧಿಹೀನ. ನಾನೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಬುದ್ಧಿಹೀನ. என்ன செய்திருக்கிறேன்? புத்தி இல்லாத வேலையை பண்ணிட்டேன். ஆண்டவரே, நான் உன்னை விட்டு தூரம் வந்துட்டேன் தகப்பனே. ஆனா இங்கே புசிப்பு கூட எனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை சுவாமி. ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂತ ಊಟ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಂದಿಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ, ಅದೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. யாரை விட்டு வந்திருக்கிறான்? சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஜோரா. தகப்பனை விட்டு ஓடி வந்துட்டான். தகப்பனை விடக்கூடாது. ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವೆ. ಬಹುಶಃ ಆತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯೇಸು ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜೀವನ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರಗೆ ಬರೀ ಕೊರತೆಯೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ. ஏமே கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே வெறும் குறைகள் தான், கிறிஸ்துவுக்குள்ள எனக்கு ಸಂಪೂರ್ಣமான ಜೀವನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕೆ வெளியே ಎದುಮೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುள்ளೇ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೇಳ್ರಿ. ನಾ ಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ, ನಾ ಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ Amen, amen. Hallelujah. Everything is in Christ. Outside Christ you are zero, brother. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೇಸುವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಸೋಲೆ. ನೀವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಜಯದ ಜೀವಿತ. ಏನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮಾಂಸ ಬಲದಿಂದ ನೀವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6 ಪ್ಯಾಕು 8 ಪ್ಯಾಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಬಲದಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ.
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ಳೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ. 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಓದ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ಬಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಳಗೆ 0 ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 0. ಯೇಸು ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತೆ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇನು? ಜೋರಾಗಿ ಎನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗಳು ಎದುಮೆ எனக்கெல்லா தெரியும் பிரதர். 0 you are. Hallelujah. ಯೇಸು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲವೂ ಜಯ. ತಂದೆ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತ? ಇಂದ ಮಗನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಚ್ಚ? ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯದ ಏನಾಯ್ತಂತ ಅವನಿಗೆ? That is the revelation. That is the revelation. அதுதா உண்மையான வெளிப்பாடு. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ? ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ತಂದೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆತನ ಮಗನನ್ನ ನಂಬುವುದೇ. ಯಾವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಕೆಲಸ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಜೀಸಸ್. யாரை நம்ப வேண்டும்? இயேசுவை நம்புகிறது தான் பிதாவாகிய தேவனுக்கு என்னமா? பிரியமான காரியம். ನಂಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ. ನಂಬ್ತೀರಾ ಯೇಸುವನ್ನ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟದಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಹಾಯವ ಬೇಡಿದೆ, ಅಳಲನ್ನು. ನೀವು ಹಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ, ಸಹಾಯವ ಬೇಡಿದೆ, ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆ, ಕೈ ಚಾಚಿ ತೆಗೆದೆ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯದಿ, ಕೈ ಚಾಚಿ ತೆಗೆದೆ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯದಿ. ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. Amen. Have a zeal. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் கொடுத்த அந்த அக்னியை அவச்சு விடாதீங்கள், ரட்சிப்பை எழுந்து விடாதீங்கள்.
ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್, ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಪ್ಪಡಿ அவரோடு உறவாட வேண்டும். எல்லாம் ஜெபிக்கிறீங்களா? எவ்வளோ பேர் ஜெபிக்கிறீங்க? கைகளை உயர்த்தி உண்மையா காட்டணும். ஐயா, ನಾನು ಕಾಲಿಲೆ ಎಡೆಂಬಿ ಜಪಿக்கிறேன், ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಯ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ? ಬುದ್ಧಿ ಬಂತ? ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ 20 என்ன வந்துச்சு? வெளிப்பாடு வந்துச்சு. Amen. That is the revelation. Everybody should have that revelation that without God I can't do anything. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೇಸುನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್. ಏನೇ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಇವನು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಳೆಂದು ಪೋನ ಅವನುடைய அடையாளத்தை தெரிந்து கொண்டான். He again finding his identity in Christ. Amen. Hallelujah. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ನೀವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತತ್ವ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೇಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ. ಆಮೆನ್. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த அடையாளத்தை எழுந்து விட்டால் எந்த கவர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு அது கொடுக்க முடியாது. அப்பா கிட்ட தான் வர வேண்டும். ಆಮೆನ್. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕಿರಿ ಮಗನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮಗನಲ್ಲ, ಉಡಾಳದ ಮಗನು. he was not a prodigal son. ಈತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. his character is repenting character. அவனுடைய சுபாவம் என்ன? மன திரும்புதல். சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್. ಮನ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ದುರ್ಭಾಷೆಗಳು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಪಡ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್பாக ಯೋಚನೆ செய்து படிங்கள். ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಏನೇ? ಎಫೆಸ 5:14 ಓದೋಣ. ಎಫೆಸ 5:14. ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಆದುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗು. ಆಮೆನ್. ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಳು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡುವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇನ್ನருக்கு தமிழே ஆகலால் விழித்து மரித்தவரை விட்டு எழுந்திரு, அப்போது கிறிஸ்து உன்னை, when the light comes, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಬೆಳಕು. ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ರು ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕಾಣತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 40 ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಕಣ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಲೈಟ್ ಇರುವಂತ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗನೂ ಕೂಡ, ಒಂದೊಂದು ನರಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನೇ ஹல்லேலூயா. லைட்ஸ் give the revelation. வெளிச்சம் உங்களுக்கு வெளிப்பாடு தருகிறது. ಬೆಳಕಿನ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೆಳಕನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಬೆಳಕು ಯಾವುದು? ಬೆಳಕು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಬೆಳಕು ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ஆமென். வசனம் டெய்லி பைபிள் படிங்கோ. வார்த்தைக்கு ஒரு நாள் அல்ல. ஐயா பைபிள் படிக்க வராது, மொபைல்ல வந்திருக்குது, இப்ப போட்டுக்கின் கேளு. யாரோ ஒருத்தர் படிக்கிறாரு, கேட்டுக்கொண்டே இருங்கோ. ಅನೇಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ எங்களுக்கு இப்போ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುಂಗ. ಆಮೆನ್. ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯಾವುದರ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ. ಎಸೆಕೆಲ್ 18:28 ಓದೋಣ. ಎಸೆಕೆಲ್ 18:28, ಎಸೆಕೆಲ್ 18:28. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂತವನು ಸಾಯದೆ ಬಾಳುವನು. ಅಬ್ಬಾ என்ன இருக்கு தமிழ்ல? எச்சரிப்பு அடிந்து தான் செய்த எல்லா மீறுதலையும் விட்டு திரும்புகிறபடியாலே அவன் வாழ்கிறான். அவன் வாழ்கிறான், சாவாமல் வாழ்கிறான். ಸಾಯದೆ, ಸಾಯೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಸಾಯೋದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಯ್ತೀವಿ. ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ போறதில்ல? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಅಡೆಯು ಹೋಗೋರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ತಂದೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಏನೇ? ಯಾರು? ಎಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂತವನು ಸಾಯದೆ ಬಾಳುವನು. When you repent, you will have a life in Christ. நீங்கள் மனம் திரும்பினால் உங்களுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள ಜೀವನ ಉಂಟು. ಮನ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು? ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರಲಿ, 1000 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಲಿ, ಅವನ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಆಮೆನ್. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:37 ವಾಕ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಅವರು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಈಗ ಜೋರಾಗಿಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? நாங்கள் என்ன செய்யணும்ப்பா? பேதுருவின் வார்த்தைகளை கேட்டவர் நடுங்கி போயிட்டார். நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಕೈகளை ಉಯರ್ತಿಂಗೋ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ನೀ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Hallelujah. Amen. Lord is merciful to love us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ? ಎಫೆಸ 2:4, ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:4, ಎಫೆಸರ್ 2:4. ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು, ಯಾರವರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ஹalleluya. எவ்வளவு என்ன இருக்கு தமிழ்ல?
தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்ய உள்ளவராய் என்மேல் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே என்னை அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். But God who is rich in mercy, amen, for his great love wherewith he loved us. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಂಬ್ತೀರಾ? ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೀಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು. யாருக்கு குழந்தை பாகம் இல்லையோ உங்களுக்கு குழந்தைகள் ஆகட்டும், கட்டளையிடுகிற இயேசுவின் நாமத்தினால். ஹalleluya, ஹalleluya. God's healing power is here. ಕರ್ತನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುங்கள். ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹಲ್ಲು ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲ್ಲು ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಗುಣವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ದೇವರು, ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ದೇವರು. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ ಒಡನೆ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಕೂತ ಒಡನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಒಡನೆಯೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಲಿಂಗ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಲಿಂಗ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸು. ತಬ್ಲದ್ ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸುವನು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನೀ ನನ್ನ ಮನವೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನೀ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಸಂಜೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ, ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಸಂಜೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಾದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವನು. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು. ನಾಡಿ ನನ್ನ ಮನವೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು ನೀ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು ನೀ. ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಸಂಜೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಸಂಜೆಯೂ ಜೋರಾಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಹೃದಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಕರ್ತನು ಕರುಣಾನಿಧಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೆರೆಮೀಯ 31:19 ಯೆರೆಮೀಯ 31:19 ಜೆರೆಮೀಯ 31:19 ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದನು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಎಲ್ಲೋದ? ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡೆ. ತಾರುಣ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕಾಗಿ ಲಜ್ಜೆಗೊಂಡೆನು, ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟೆನು. ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರಾಡಿಕಲ್ ಸನ್ ಡನ್ இந்த ஜெபத்தை ஏன் பிரார்த்தனை? நினக்கு தூரமாகி ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನರ್ಥ ತಮಿಳ್? உனக்கு தூரமாய் நான் போனேன் ஆண்டவரே. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದುರ್ಮಾರ್ಗತೆ ಪತ್ತಿನ ಅರಿದುಕೊಂಡೆ ಇಪ್ಪ ಏನಕ್ಕನ್ನ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದರ್ಚಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಜೂಜಾಡದೆ, ತಿಂದೆ, ಕುಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ನನಗೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀ ಕರುಣೆಯಾಗಿರು. ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ದೇವರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನೀನು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಳೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. 7 ಸರಿ ಅಲ್ಲ, 77 ಸತಿ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ದೇವರು. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಲ್ಲ ತಗಪ್ಪನ್. ಕಿರಿ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಆರೋಗ್ಯಕರಮಾನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಒಂದರ್ಚಿ. ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ? ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಆಮೆನ್. ಲೂಕ 8:35 ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಲೂಕ 8:35. அப்பொழுது சம்பவித்ததை பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு இயேசுவினிடத்தில் வந்து, பிசாசுகள் விட்டு போன மனுஷன் வஸ்திரம் தரித்து இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து புத்தி தெரிந்திருக்கிறதை கண்டு பயந்தார்கள். ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು.
ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ದೆವ್ವಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಜನರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ದೆವ್ವ ಇತ್ತು ಇವನಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ದೆವ್ವ ಇತ್ತು? ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ 6,000 ದೆವ್ವ. ಹೆಸರು ದೆವ್ವದ ಹೆಸರೇನು? ದಂಡು. ತಮಿಳನ್ನ ಲೆಗಿಯೋನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಗಿಯೋನ್. 7 ಪಿಶಾಸ್, 6 ಪಿಶಾಸ್. ಈಗ ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು. ಆಮೆನ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಮೆನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸೋನು ಯಾರು? ದುರಾತ್ಮ, ಅಶುದ್ಧಾವಿಗಳು. ಅವನ ವೆರಟನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮತ್ತಿನಾಲ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಗ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಲ್ಲಿ 6,000 ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ? ಮೊದಲು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಚೈನಾ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಸುಗಳು ನಿಕ್ಕ முடியுமா? முடியாது. ஆண்டவர் கிட்ட வரும்போது ಎಲ್ಲ ಬಿಡುದಲೆ ಆகும். ಏಸಪ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಮನ ತಿರುಗ್ದ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಜಾರುವಂತ ದುರಾತ್ಮ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು. இந்த பிஞ்சாருகிற பொல்லாத ஆவி எங்களுக்குள்ளே வரக்கூடாது. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಂ ಕೊಡಕಾದಿಂಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್? ಶಬಬಬಲ ಶಂತರ ಬಬಬ ಶಿಖರೆದರ ಬಬಾ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೊಡಪ್ಪ. எனக்கு ஆரோக்கியகரமான புத்தியை கொடுங்க ஒரு நாடு ஆண்டவரே. நான் உன் பக்கத்திலும் வேண்டும், உனக்குள்ளே ನೆಲೆಗೊಳ್ಳ வேண்டும், ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ. ನೀ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮಕ್ಕ ನನ್ರಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ. கரை காண படகை போலே தடுமாறும் வாழ்க்கையா, தடுமாறும் வாழ்க்கையா. என் இதயத்தின் காயங்களாற்றிடும் சையா. என் இதயத்தின் காயங்களாற்றிடும் ஏந்தனே சையா. கரை காணா படகை போல தடுமாறும்
வாழ்க்கைய கரை காணா படகை போல தடுமாறும் வாழ்க்கையா தடுமாறும் வாழ்க்கையா தடுமாறும் வாழ்க்கையா ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಯೆಹೋವ ಈರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಯೆಹೋವ ಈರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನೀನುವೆ ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನೀನುವೆ ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ಕಾಸಕಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಬಂದಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹ, ಸಹವಾಸ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಆಮೇನ್. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ